మీరు రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. Mm. Okay. Three of us, he, I, and T. Narayan Swami Naidu, were in the same railway carriage, Damodar apparently moving uneasily, as if in sleep. On one of the berths, I was reading a book by the lamplight. Damodar suddenly came over to me and asked the time, which by my watch was some minutes before 6 p.m. He told me that he had just come from Adaya, where HPB had met with an accident. Whether a serious one or not, he could not tell me, but he thought she had tripped her foot in the carpet and fallen heavily on her right knee. The reader will observe that the young man was but a beginner in occult science and incapable as yet of accurate recollection in returning to outward consciousness of his experiences on the other planes of being. I mention this in view of the studied unfairness of the SPR toward him. For my own satisfaction, I did two things on hearing his story. I wrote a certificate of the occurrence and got Narayan Swami to sign it with me. Nothing the time, and from the next station, Sara Sharanpur telegraphed HPB a question as to what accident happened at headquarters at about 6 o'clock. We reached Lahore the next morning at 9 and were escorted to a camp of 6 tents and 4 large shamians, open convents, pavilions, which had been pitched for me on the open ground Maidans to the north of the city. We, we very soon began talking with our friends about the previous evening's incident in the train, and my memorandum was passed around for information. I got the friends present to sign it and to say that the expected telegram from HPB had not yet arrived. My party left me to take their morning bath and meal, and while I was sitting under the shadow of my tent with Mr. R.C. Berry, editor of the Arya magazine, a government telegraph peon was seen coming towards us with a brown covered telegram in his hand. I made Mr. Ratan Chand take it into his own hands and keep it unopened until the return of our party, in whose presence it should be opened and read. This was done at 12 noon by Mr. R.C. Berry, and the 9 present signed on the back to attest the circumstances. The contents were these: nearly broke right leg, tumbling from bishop's chair, dragging Columb, frightening Morgans. Damodar started us. My Sharanpur dispatch was received by HPB late at night on the 17th. Her reply was dated at Adayar at 7:55 a.m. on the 18th, and I got it at Lahore at noon. The discrepancy in Damodar's statement of details and HPB's is not even surprising in view of his then stage of spiritual evolution. evolution. While the
corroboration of the major fact of the heavy fad and the అదేంటది injury రాళ్ళ to her fallen heavy fall and the injury to her right knee is full. There have been critics of limited acumen but great conceit who wish us to believe that this might have been a vulgar conspiracy between Damodar and HPB to deceive me. But I am not aware that it is likely that a fat woman of 16 stones weight would give herself a serious injury to her knee for, for the purpose of befooling me, when she might as easily have agreed with Damodar that he should have seen her doing something that would have been queer and yet harmless in itself, such, for instance, as making antic gestures, tearing a newspaper into bits, or declaiming a Russian or French poem. The explanation has not the support of common sense, and then character counts for something outside the SPR, and gentlemen are entitled to some credence when it is not a question of money interests. Sometimes, even then, HPB's telegram mentioned a fact until then unknown to us, that Major General and Mrs. Morgan of Uttakamand were visiting at Adayar. అయిపోయిందా? చెప్పండి. చాలా పెద్ద పాసేజ్. మూడు పేజీలు ఉంది. తర్వాత ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆయన అంటే 2 సార్లు ఆల్కాట్ గారు లెక్చర్ ఇచ్చారు టౌన్ హాల్లో. అక్కడి నుంచి యంగ్ బ్రౌన్కి ఆయన ఒక లెటర్ రాశారు, అంటే డిస్పాచ్ చేశారు. ఎల్వివి నాయుడు ఆఫ్ మై పార్టీ. బ్రౌన్ అండ్ ఎల్వివి నాయుడు వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి, అంటే డిస్పాచ్ అంటే వాళ్ళని పంపించేశారనమాట. ఆ బ్రౌన్ అన్న ఆయన ఈయనకి హెల్ప్గా వస్తానన్నారు కదా, పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా. ఆయన చెప్పారు కదా, మాకు ఇన్ని రకాలైన హడ్డిల్స్ అవి ఫేస్ చేయాలి, ఎవరు కృతజ్ఞులుగా ఉండరు, ఒక్కొక్కప్పుడు తిండి లేకుండా కూడా ఉండాలి, ఇవన్నీ. అందుకని అతన్ని పంపించేశారు టు ఫామ్ ఏ బ్రాంచ్ ఎట్, దేనికంటే రావల్పిండిలో ఒక బ్రాంచ్ని మీరు పెట్టండి అని. మై ఓన్ డ్యూటీస్ ప్రొక్లూడింగ్ మై గోయింగ్ మై సెల్ఫ్, అంటే నాయుడు ఆఫ్ మై పార్టీ టు ఫామ్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ రావల్పిండి. మై ఓన్ డ్యూటీస్ ప్రిక్లూడింగ్ మై గోయింగ్ మై సెల్ఫ్, అంటే ఇతను అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రిక్లూడింగ్ అన్నది ఒకసారి చూడండి. ప్రిక్లూడ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటండి? PRECLUDE, ప్రిక్లూడింగ్. నిరోధించు. మేడం గారు, నిరోధించు. నిరోధించడమా అంటే ఇతను అక్కడికి వెళ్లకుండా వాళ్ళని పంపించేసేయడం వల్ల పని అయిపోయింది. మూసివేయు. నిరోధించు సంథింగ్ ప్రివెంట్, అదే. అంటే ఇతను వెళ్లకుండా వాళ్ళిద్దరిని పంపించారు ఆ రావల్పిండిలోనేమో ఒక బ్రాంచ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని. ఆ తర్వాత మై గోయింగ్ మై సెల్ఫ్, అక్కడ ఢిల్లీ నుంచి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏమో మీరట్కి వెళ్ళారు. ద హోమ్ ఆఫ్ దాట్ గిఫ్టెడ్ యంగ్ హిందూ లాయర్, రామప్రసాద్ గారు పుట్టిన స్థలం అది. హూజ్ వర్క్ ఆన్ నేచర్స్ ఫైనర్ ఫోర్ట్స్ మేడ్ హిమ్ నోన్, ఆయన నేచర్లో ఉన్నటువంటి ఫైనర్ శక్తుల మీద ఆయన పనిచేశారు, అందుకని అతను కొంచెం ఫేమస్ అయ్యారు. సమ్ ఇయర్స్ లేటర్
టు ద హోల్ థియోసఫికల్ రీడింగ్ పబ్లిక్ ద వరల్డ్ ఓవర్. అంటే థియోసాఫికల్ రీడింగ్ చదివి అంటే అన్ని చదివిన వాళ్ళకి ఆయన చాలా ఫేమస్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి చాలా ఫైన్గా ఉన్న ఫోర్సెస్ మీద ఆయన దాని మీద వర్క్ చేశారనమాట. అది వర్క్ చేసి పుస్తకంగా రాశారు. ఫ్రమ్ ధెన్స్ అప్పటి నుంచి లాహోర్కి వేర్ థింగ్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ మూమెంట్ హ్యాపెండ్. అక్కడ చాలా గొప్ప విషయాలు జరిగాయి. బిట్వీన్ ద టూ స్టేషన్స్ దామోదర్ మేడ్ అనదర్ యాస్ట్రల్ ఫ్లైట్. ఈ రెండు స్టేషన్స్కి మధ్యలో దామోదర్ గారికి యాస్ట్రల్ ఫ్లైట్ బాగా వచ్చనమాట. అందుకని యాస్ట్రల్ ఫ్లైట్లో ఆయన మరొకటి చేశారు, విచ్ వాజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. అందువల్ల వెరిఫై చేసే అవకాశం వచ్చిందనమాట. 3 of us, మాలో ముగ్గురు, హీ, ఐ అండ్ టి నారాయణ స్వామి, అంటే ఆయన, నేను, నారాయణ స్వామి నాయుడు, వర్ ఇన్ ద సేమ్ రైల్వే క్యారేజ్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. దామోదర్ అపారెంట్లీ మూవింగ్ అనీజీలీ. ఆయన కొంచెం అనీజీగా కదులుతున్నట్టు, యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ స్లీప్, నిద్రలో ఉన్నట్టుగా. ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద బర్త్స్, ఒక బర్త్ మీద దామోదరు అలా కదులుతున్నాడు. ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఎ బుక్ బై ద ల్యాంప్ లైట్. ఆ ల్యాంప్ లైట్లో ఆల్కాట్ గారు ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నారు. దామోదర్ సడన్లీ కేమ్ ఓవర్ టు మీ. సడన్గా దామోదర్ ఇతని దగ్గరికి వచ్చి ఆస్క్డ్ ద టైం ఎంత అయిందని అడిగారు. విచ్ బై మై వాచ్ వాజ్ సమ్ మినిట్స్ బిఫోర్ 6 PM. 6 గంటలకి కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి, నిమిషాలు తక్కువగా ఉందని చెప్పారు. హీ టోల్డ్ మీ దట్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ అడయార్. నేను ఇప్పుడే అడయార్ నుంచి వచ్చాను. అక్కడ నేను హెచ్పిబిని కలిశాను. హెచ్పిబి గారేమో ఆవిడకి ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది, సీరియస్ యాక్సిడెంటే. అది సీరియసా కాదా అని కాదు కానీ అది నేను చెప్పలేను. కానీ బట్ హీ థాట్ షీ హ్యాడ్ ట్రిప్డ్ హర్ ఫుట్ ఇన్ ద, ఆ కార్పెట్లో ఆవిడ కాలు ట్రిప్ అయిపోయింది. అందుకని ఆవిడ మొత్తం శరీరం, హెవీ శరీరం కదా, రైట్ నీ మీద పడిపోయారు, అంటే కుడి మోకాల మీద. ద రీడర్ విల్ అబ్జర్వ్ దట్, చదివే వాళ్ళు ఏమిటి చూడగలరు అంటే, ద యంగ్ మ్యాన్ వాజ్ బట్ ఏ బిగినర్ ఇన్ అకల్ట్ సైన్స్. ఆయన, ఈ దామోదర్ యంగ్ మ్యాన్, ఇంకా ఆయన స్టార్టింగ్లోకి వచ్చాడు అనమాట అకల్ట్ సైన్స్లో. అండ్ incapable as yet of accurate recollection in returning to outward consciousness. ఆయన అంత యాక్యురేట్గా లేకపోయినా అప్పటికి ఈ అవుట్వర్డ్ కాన్షియస్నెస్లోకి వచ్చినప్పుడు తన అనుభవాలు అంత క్లియర్గా చెప్పలేకపోయినా, ఆన్ ద అదర్ ప్లేన్స్, ఇతర ప్లేన్స్లో లైక్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్లో ఏ అనుభవాలు అంటే అంత క్లియర్గా చెప్పలేకపోతున్నాడు. ఐ మెన్షన్ దిస్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద స్టడీడ్ అన్ఫేర్నెస్ ఆఫ్ ద ఎస్పిఆర్ టువార్డ్స్ హిమ్. ఆయన పట్ల అన్ఫేర్గా ఉంటున్నాడు అనమాట ఈ ఎస్పిఆర్. ఫర్ మై ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్, నా తృప్తికి, ఐ డిడ్ 2 things ఆన్ హియరింగ్ హిస్ స్టోరీ. ఆయన చెప్పింది విని నేను 2 విషయాలు చేశాను. నేను ఒక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ది అక్కరెన్స్ అండ్ గాట్ నారాయణ స్వామి టు సైన్ ఇట్. ఆయన ఒక సర్టిఫికేట్ రాసి దాని మీద నారాయణ స్వామిని సైన్ చేయమన్నారు. విత్ మీ నోటింగ్ ద టైం నోట్ చేస్తూ. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ స్టేషన్ సహరాంపూర్, అదేంటంటే సహరాన్పూర్కి వచ్చారు. టెలిగ్రాఫ్డ్ హెచ్పిబి ఏ క్వశ్చన్ యాజ్ టు, అందులో ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ రాశారు టెలిగ్రామ్లో. వాట్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్ అట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్ అబౌట్ 6 o'clock. 6 గంటలప్పుడు మీకు ఏ యాక్సిడెంట్ అయిందని ఆయన ఒక ప్రశ్న రాసి పంపించారు. వీ రీచ్డ్ లాహోర్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అట్ 9. వాళ్ళు లాహోర్కి వచ్చారనమాట మర్నాడు 9 గంటలకి. అండ్ వర్ ఎస్కార్టెడ్ టు ఏ క్యాంప్ ఆఫ్ 6 tents అండ్ 4 large షామియానాస్. 6 టెంటులు, పెద్ద 4 షామియానాలతో ఓపెన్ క్యాన్వాస్ పెవిలియన్స్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ పిచ్డ్ ఫర్ మీ ఆన్ ద ఓపెన్ గ్రౌండ్. అది ఓపెన్ గ్రౌండ్లోనే పెట్టారట. టు ద నార్త్ ఆఫ్ ద సిటీ, ఆ సిటీ యొక్క ఉత్తర దిశలో. వి సూన్, మేము వెంటనే మాట్లాడుకోవడం మా స్నేహితులతో ఆ ప్రీవియస్ ఈవినింగ్ ఏమైంది అన్న విషయం మీద ట్రైన్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం. మా మెమొరాండం ఏంటంటే ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి వెళ్ళింది, అంటే తెలుసుకోవడానికి. ఐ గాట్ ద ఫ్రెండ్స్ ప్రెజెంట్ టు సైన్ ఇట్. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ సైన్ చేయమన్నారు. అండ్ టు సే దట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టెలిగ్రామ్ ఫ్రమ్ హెచ్పిబి నుంచి రావాల్సిన టెలిగ్రాము ఇంకా రాలేదు. మై పార్టీ వదిలేసి టు టేక్ దేర్ మార్నింగ్ బాత్, అంటే మార్నింగ్ బాత్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు.
అండ్ మార్నింగ్ మీల్ కూడా. అండ్ వైల్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ మై టెంట్, ఆ షాడో టెంట్ యొక్క షాడోలో ఈయన కూర్చున్నప్పుడు మిస్టర్ ఆర్సి బ్యారీతో, ఆయన ఎవరంటే ఆర్యా ట్రయా మ్యాగజైన్ యొక్క ఎడిటర్, ఆయన ఒక గవర్నమెంట్ టెలిగ్రాఫ్ ప్యూన్ కూడా వాజ్ సీన్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ టెలిగ్రాఫ్ ప్యూన్ వస్తున్నట్టుగా చూశారు టువార్డ్స్ మా వైపు, విత్ ఏ బ్రౌన్ కవర్ టెలిగ్రామ్ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్. ఆయన చేతిలో బ్రౌన్ రంగు టెలిగ్రామ్ ఉంది. ఐ మేడ్ మిస్టర్ రతన్ చంద్ని టేక్ ఇట్ ఇన్ టు హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్స్, తన చేతిలోకి తీసుకోమని చెప్పారట. అండ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ఓపెన్, దాన్ని ఓపెన్ చేయకుండా ఉంచమన్నారు. అంటిల్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ అవర్ పార్టీ, అందరూ వెనక్కి వెళ్ళి స్నానానికి వాటికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ వెనక్కి వచ్చే వరకు, ఇన్ హూజ్ ప్రెజెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్, వాళ్ళందరి ముందు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం, అప్పుడు చదువుదామన్నారు. దిస్ వాస్ డన్ అట్ 12 noon బై మిస్టర్ ఆర్సి బ్యారీ. 12 గంటలప్పుడు అది ఓపెన్ చేశారు అనమాట ఆర్సి బ్యారీ అన్న ఆయన. అండ్ ద 9 present signed on the back to attest the circumstances. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా 9 మంది కలిసి దాని మీద సైన్ చేశారు. ద కంటెంట్స్ వర్ దీస్, అందులో కంటెంట్స్ ఏంటంటే, నియర్లీ బ్రోక్ రైట్ లెగ్, అంటే నా కుడికాలు ఆల్మోస్ట్ విరిగినట్టయింది. టంబ్లింగ్ ఫ్రమ్ బిషాప్స్ చైర్, అక్కడ బిషాప్ చైర్ అనేది ఉంది, అందులోంచి డ్రాగింగ్ కులూమ్ ఫ్రైటనింగ్ మార్గన్స్, అంటే బిషాప్ చైర్ నుంచి ఇతను ఈమె పడిపోవడం, డ్రాగింగ్ కులూమ్ ఏమోని డ్రాగ్ చేస్తే మార్గన్స్ ఏమో భయపించారు అంటున్నారు. దామోదర్ స్టార్టిల్డ్ అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు. మై సహరాన్పూర్ డిస్పాచ్ వాజ్ రిసీవ్డ్ బై హెచ్పిబి. నేను సహరాన్పూర్లోని ఏదైతే చేశానో అది వెంటనే ఆ హెచ్పిబికి వెళ్ళిపోయింది. లేట్ ఎట్ నైట్, రాత్రి, ఆన్ ద 17th రాత్రి కల్లా అది వెళ్ళిపోయి, హెర్ రిప్లై వాజ్ డేటెడ్ ఎట్ అడయార్ ఎట్ 7:55 AM. 18వ తారీఖుని ఆవిడ 7:55కి రాశారు. అండ్ ఐ గాట్ ఇట్ ఎట్ లాహోర్ ఎట్ noon, అది మధ్యాహ్నం కల్లా వచ్చేసింది. అంటే ఏంటి, లాహోర్ అంటే చాలా దూరం అడయార్ నుంచి. అడయార్లో 7:55కి రాసినది పొద్దున్న, అది 17th రాశారు రాత్రి, అది 7:55 పొద్దున్న కల్లా వచ్చేసింది 18వ తారీఖు. అండ్ ఐ గాట్ ఇట్ ఎట్ లాహోర్ ఎట్ noon, ఈయన లాహోర్లో మధ్యాహ్నానికల్లా వచ్చేసింది. ది discrepancy in Damodar's statement of details and HBB is not even surprising in view of his then stage of spiritual evolution. అంటే ఆయనకి హాస్టల్గా వెళ్ళి హెచ్పిబి గారు పడిపోయారని చెప్పారు కదా, అది ఎంత అంటే ఆయన స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ అన్నది, అప్పుడున్నటువంటి స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్, వైల్ ద కరోబరేషన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద హెవీ ఫాల్, అంటే మేజర్ ఫ్యాక్ట్ తెలిసింది కదా, ఆ హెవీ ఫాల్ అండ్ ద ఇంజురీ టు హెర్ రైట్ నీ, ఆయన కూడా చెప్పాడు కదా, ఆవిడ రైట్ నీకి పెద్దదో చిన్నదో ఒక దెబ్బ తగిలిందని, అది ఫుల్గా ఇక్కడ తెలిసింది. దెన్ హ్యావ్ బీన్, అంటే దేర్ హ్యావ్ బీన్ క్రిటిక్స్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ అక్యుమెన్ బట్ గ్రేట్ కన్సీట్, ఎంతో ఎక్కువ మోసంతో యాక్యురసీ ఏమీ లేకుండా ఉంది, అటువంటి క్రిటిక్స్ ఉంటారు. హూ విష్ అస్ టు బిలీవ్ దట్ దిస్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఏ వల్గర్ కాన్స్పైరసీ. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఈ మోసగాళ్ళు, ఇది ఒక కుట్ర బిట్వీన్ దామోదర్కి హెచ్బిబికి మధ్య, టు డిసీవ్ మీ, నన్ను మోసం చేయడానికి అని. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏంటిది, ఐఎమ్ నాట్ ఏ, అక్కడ ముద్దగా ఉంది, నేను అలాంటి వాడిని అంటే అతనికి అలాగా అపనమ్మకంతో ఉండరు. ఎందుకంటే దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ దట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఫ్యాట్ ఉమన్ ఆఫ్ 16 tons స్టోన్స్, అంటే 16 stones వెయిట్ ఉన్నటువంటి లావుగా ఉన్న వ్యక్తి, వెయిట్ వుడ్ గివ్
హర్ సెల్ఫ్ ఎ సీరియస్ ఇంజురీ. ఆవిడ పడిపోతే, ఇప్పుడు మనం పడిపోతే, మన కాలు మీదే మనం పడిపోతే ఆ కాలుకి ఎంతో ఇంజురీ అయిపోతుంది, ఆ బరువు తట్టుకోలేక. అంటే ఒక డైరెక్షన్లోనే మనం ఉండగలం, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో మనం పడ్డాం అనుకోండి. నా పాదం ఒకసారి అలాగే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో పడితే అక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది. అందుకని ఆవిడకి కూడా అంత ఉమెన్ ఆఫ్ 16 stones weight would give herself a serious injury to her knee for the purpose of befooling me. అంటే తన్ని బిఫూల్ చేయడానికి, వేర్ షీ మైట్ యాజ్ ఈజీలీ హ్యావ్ అగ్రీడ్ విత్ దామోదర్ దట్ హీ షుడ్ హ్యావ్ సీన్ హెర్ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ క్వియర్. అంటే దామోదర్ని ఆవిడ చూశారనమాట, అదేదో కొంచెం విచిత్రంగా చేస్తున్నాయి, అండ్ ఎట్ హార్మ్లెస్, అంటే ఏ హాని లేకుండా, ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సచ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, అంటే ఆవిడ పడిపోవడం ఈయన చూసాడు, ఈయన రావడం ఎస్టల్ బాడీతో ఆవిడ కూడా చూశారు. అండ్ ఎట్ హార్మ్లెస్, ఏ హాని లేనటువంటిది. సచ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ as making antic gestures. మేకింగ్ యాంటిక్ గెస్చర్. యాంటిక్ అంటే ఎంతో పాతగా ఉన్న గెస్చర్ చేయడం, అదంతా కూడా విచిత్రంగా అనిపించింది. బేరింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ ఇంటూ బిట్స్, అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్ ఏమో ముక్కలుగా ఉండడం. ఆర్ డిస్క్లెయిమింగ్ ఏ రష్యన్ ఆర్ ఫ్రెంచ్ ప్యూన్, అంటే డిక్లెయిమింగ్ కదా, అదేంటంటే Declaiming. రష్యన్ ఆర్ Declaim. ఫ్రెంచ్ ప్యూన్ని క్లెయిమ్ చేయడం, దానికి వ్యతిరేకం, క్లెయిమ్ చేయడానికి బదులు డిక్లెయిమింగ్. ఇక్కడ అతను కూడా ఆవిడ చూసారనమాట ఆ న్యూస్ పేపర్ బిట్స్ తోటి. ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ నాట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్. మనము మన కామన్ సెన్స్ కి అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సపోర్టింగ్ గా ఉండదు. అండ్ దెన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆయన ఎస్టల్ బాడీతో తన ఎదురుగుండానే ఆ బెర్త్ లో పడుకున్న ఆయన కొంచెం కదులుతున్నారు అని చెప్పారు కదా, ఆయన మద్రాసులో ఆవిడ పడిపోవడం చూశారు. అది దానికి ఆన్సర్ ఆవిడ పడిపోయినట్టుగా వచ్చింది. అండ్ దెన్ క్యారెక్టర్ కౌంట్స్ ఫర్ సంథింగ్ అవుట్సైడ్ ద ఎస్పిఆర్ అండ్ ఇదేంటంటే జెంటిల్మెన్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు సమ్ క్రెడెన్స్. అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మనీ, మనీ ఇంట్రెస్ట్ తో సంబంధం లేదు. కానీ ఇక్కడ క్రెడెన్స్ అంటే నమ్మకం. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎస్పిఆర్ అన్న ఆయన అన్ని క్రిటిక్ అనమాట, రాంగ్ గా చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు నమ్మకపోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ దెన్ హెచ్పిబి టెలిగ్రామ్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ ఒక ఫ్యాక్ట్, అంటిల్ దెన్ అన్నోన్ టు అస్, ఆ టెలిగ్రామ్ వచ్చే వరకు మాకు తెలియదు, దట్ మేజర్ జనరల్ అండ్ మిసెస్ మోర్గన్ ఆఫ్ ఊటకమండ్ వారు వెయిటింగ్ ఎట్ అడయార్. అంతవరకు వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉన్నట్టుగా, ఎవరు ఈ మేజర్ జనరల్ను అలాగే మోర్గన్ కూడా అడయార్లో వెయిట్ చేస్తున్నాయి, అంటే విజిటింగ్ ఎట్ అడయార్ వచ్చినట్టుగా మాకు తెలియదు, అంటే ఆవిడ టెలిగ్రామ్లో తెలిసిందనమాట. అంటే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇతని పేరేంటి, మౌలంకరు చాలా చిన్నవాడే, అప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన ఆయనకి ఆస్ట్రల్ జర్నీ ఉండడంలో ఇక్కడ ఉన్నవాడు అడయారు వెళ్ళి, ఇక్కడ ఎందుకంటే మూవ్ అయ్యాడు, కొంచెం ఇబ్బందిగా కదిలాడు, ఏంటంటే ఆవిడ పడిపోవడం చూసాడనమాట. తర్వాత ఆవిడ కూడా ఈ నేషనల్ బాడీని చూశారు. అది అంటే అక్కడ ఆయన చెప్పిన మాట ఆవిడ లెటర్ రూపంలో కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు, అవును నేను పడిపోయాను అని, రైట్ లెగ్కి నీ మీద పడిపోవడం వల్ల నాకు చాలా దెబ్బ తగిలిందని, ఆల్మోస్ట్ ఫ్రాక్చర్ అని. ఇది మనం ముగించుదామండి. ఓకేనండి, అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే.